ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਅਚਰਨ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਓ ਲਗਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਪਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲਕ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਤ ਆਪ ਦਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਸੰਤ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ। ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਕਰ ਜਨਮ ਦੈਲਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ, ਸੰਤੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਮਾ ਹਰ ਪੇਟਲਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰੂਪ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਰਹਾਉ। हे प्रभु जी, संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। संतां दी संगत सत संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रकाश। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाउंदे हन कि संतां दी संगत विच जाके परमात्मा प्रति विश्वास उत्पन्न हुंदा है और अंदर बाहर फिर परमात्मा का अनुभव हुंदा है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाउंदे प्रभु जी संतां दी संगत, संत कथा रस, संतां दी कथा दा रस, सब ते उत्तम हर की कथा। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाउंदे इस संसार में सब तो उत्तम परमात्मा दी कथा है। इसलिए प्रभु जी संतां दी संगत, संतां दी कथा दा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। हे प्रभु जी मैनू संतां नाल प्रेम देना करो जी, क्योंकि साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं हुए तेरी। संतां दी संगत तो बिना प्रेम उत्पन्न नहीं हुंदा और प्रेम तो बिना भगती नहीं हुंदी। जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाउंदे ने कि भाई तू जिस वस्तु नूं इस संसार विच लैण वास्ते आया है, वो परमात्मा दा नाम रूपी वस्तु केवल संतां पासों प्राप्त हुंदी है। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लाट, मुक्त पदार्थ पाइए ठाक न अब कटघाट। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाउंदे हैं संतां दी प्राप्ति पूर्वले चंगे कर्म हों, परमात्मा दी कृपा होवे तां हुंदी है। संतां पासों जीव ऐसा नाम रूपी मुक्त पदार्थ प्राप्त करता है। परमेश्वर नूं मिलण दा जो औखा रस्ता है उस विच कोई रुकावट नहीं पैंदी। इसलिए सतगुरु महाराज जी फरमाउंदे हैं प्रभु जी संतां दी संगत, संतां दी कथा दा रस और मैनू संतां नाल प्रेम देना करो जी। संत अचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओ लगनी। हे प्रभु जी आप कृपा करो, संत आचरण संचो मार्ग, संच उलग उलगणी। संतां वाला पवित्र आचरण, दया धर्म खिमा सत संतोख और संतां दा श्रेष्ठ आचरण है। कबीर सेवा को दो पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाउंदे सिमरन वास्ते दोनों श्रेष्ठ, एक संत और एक परमात्मा। परमात्मा मुक्ति दा दाता है, संत नाम जपा के जीव नूं परमात्मा दे नाम नाल जोड़दे हन। और साध पठाए आप हर हम तुम ते नाहीं दूर। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाउंदे हन कि परमात्मा ने संतां नूं इस संसार दे कल्याण वास्ते भेजिया और परमेश्वर हमेशा इन्हां दे अंग संग है। संचो मार्ग, प्रभु जी संतां वाला पवित्र मार्ग। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाउंदे हैं संतां वाला पवित्र मार्ग और धर्म का रस्ता बड़ भागे जीवां नूं ही प्राप्त होता है। इसलिए सतगुरु जी फरमाउंदे हैं संतां वाला आचरण, संतां वाला मार्ग। प्रभु जी बख्शिश करो और मैनू संतां दे दासां दी भी संगत दिओ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੂ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾਮਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਪਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤਉ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਮਿਲਣ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਉ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚਖ ਮਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਪਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।